Class 6 Geography Chapter number 7 Our Country India. India is a country of vast geographical expanse. Geographical expanse মানে যেটা অনেক দূর দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে তার মাটিটা তার ভূমিটা In the north it is bound by the lofty Himalayas. Lofty মানে high, উঁচু উঁচু হিমালয় পর্বত আছে নর্থ সাইডে The Arabian Sea in the west west side Arabian Sea আছে Bay of Bengal আছে east and Indian Ocean in the south wash the shores of the Indian Peninsula. Indian Peninsula বলছে যেটা আমরা ইন্ডিয়া যখন ম্যাপ দেখি নিচে ভি দেখে শেপটা দেখি তো ভি শেপটা যেদিকে তামিলনাড়ু উড়িষ্যা কেরালা আছে তারপরে আইল্যান্ডস গুলো আছে ওটা কি বলছে ইন্ডিয়ান পেনিনসুলা যার তিন দিকে জল আছে এই কটা ওশানস গুলো রয়েছে India has an area of about 3.28 million square kilometer. The north south extend from north থেকে south Kashmir to Kanyakumari কত কিলোমিটার 3200 মানে একদম টপ থেকে বটম and the east west extend from Arunachal Pradesh to Kutch. Kutch কোথায় হচ্ছে গুজরাটে is about 2900 kilometer. So এটা east থেকে west ডিসটেন্সটাও দেওয়া আছে The lofty mountains, the great Indian desert, the northern plains, the uneven plateau surface and the coast and islands present a diversity of landforms. Diversity of landforms means মাটি যেটা বিভিন্ন রকমের আছে উঁচু নিচু পাহাড় ভ্যালি আছে প্ল্যাটুস আছে প্লেন জায়গায় আছে There is a great variety in the climate, vegetation, wildlife as well as in the language and culture. আর অনেক ভ্যারাইটিস আছে আমাদের কিসের মধ্যে ভাষার মধ্যে কালচারের মধ্যে আছে ভেজিটেশন মানে গাছপালা উপরে আছে ওয়াইল্ড লাইফ মানে জীবজন্তুর মধ্যে আছে In this diversity we find unity that is reflected in traditions that bind us as one nation. কিন্তু এত ভিন্নতার কারণেও আমরা সবাই মধ্যে একটা কিন্তু একতা ভাব এক ভাব আমরা দেখতে পারি যেটার জন্য আমরা একটা দেশ India has a population of more than 120 crores since the year 2011. এখন তো অনেক বেড়ে গেছে It is the second most populous country of the world after China. So China in terms of population is number 1 তারপর হচ্ছে India. First topic locational setting. India is located in the northern hemisphere. কোন হেমিস্ফিয়ারে আছে northern hemisphere আছে The Tropic of Cancer 23 degree 30 minutes north. 23 degree 30 উপরে যেটা কমা দেখছো ওটা বলা হয় মিনিটস 30 minutes north. এটা হচ্ছে passes almost halfway through the country যেটা দেশের মাঝখান থেকে এই যে দেখতে পাচ্ছি এটা লোকেশনটা এটা ভারতের মোটামুটি মাঝখান থেকে যায় from south to north mainland of India extends between 8 degree 4 minutes north and 37 degree 6 minutes latitudes এটা কোথায় দিয়েছে সাউথ থেকে নর্থ from west to east India extends between 68 degree 7 minutes east and 97 degree 25 minutes east longitudes এগুলো মার্ক করে রাখবে these are very very important okay short question এর জন্য খুব important if we divide the world into eastern and western hemispheres if we divide the world into eastern and western hemispheres which hemisphere would India belong to বলছে যদি আমরা পৃথিবীকে ইস্টার্ন আমরা নর্থ সাউথ বললাম নর্থ হেমিস্ফিয়ার এন্ড সাউদার্ন হেমিস্ফিয়ার যদি ইস্টার্ন এন্ড ওয়েস্টার্ন হেমিস্ফিয়ার ভাগ করে দেওয়া হয় তাহলে কোন ভাগে পড়বে কি বলছে ডিউ টু গ্রেট লংগিটিউডনাল এক্সটেন্ট অফ অ্যাবাউট 29 ডিগ্রি there would be a wide differences in local time of places located at two extreme points of India এই যে লংগিটিউডের মধ্যে অনেক ডিফারেন্স আছে কত ডিগ্রি আছে ডিফারেন্স 29 ডিগ্রি 29 ডিগ্রি ডিফারেন্স আছে তখন কি হবে লোকাল টাইমের মধ্যে অনেক তাফাক হয়ে যাবে ইন্ডিয়ার মধ্যে ভারতের মধ্যে এখন কি আছে ভারতের মধ্যে সব জায়গায় টাইম এক কিন্তু এটা যদি হয় ইস্টার্ন আর ওয়েস্টার্নের মধ্যে ভাগ হয় তখন টাইমে অনেক পার্থক্য হয়ে যাবে as such the difference between these 2 points would be of about 2 hours 2 ঘন্টা তাফাক হয়ে যাবে as we have learned earlier the local time changes by 4 minutes for every 1 degree of longitude 1 ডিগ্রি চেঞ্জ হওয়া মানে 4 মিনিট বেড়ে যায় 1 ডিগ্রি 29 মানে রাফলি 30 ধরতে পারি আমরা 30 মানে 30 into 4 120 minutes মানে 2 hours The sun rises about 2 hours earlier in the east Arunachal Pradesh than in the west Gujarat এটা আমরা আগে থেকেই জানি অরুণাচল প্রদেশে কিন্তু 2 ঘন্টা আগে সূর্যোদয় হয়ে যায় ওখানে সূর্যোদয় দেখা যায়
গুজরাটে 2 ঘন্টা পর। You have already read earlier why the local time of longitude 82 degree 30 minutes east has been taken as the Indian Standard Time. মার্ক করে রাখবে এটা, these are the coordinates বা ভ্যালুস হচ্ছে ইন্ডিয়ান IST যেটা বলি আমরা শর্টে, ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইমে কোঅর্ডিনেটস। This meridian or longitude is also termed as standard meridian of India. এটাও মার্ক করে রাখবে। এই যে লংগিটিউড দেওয়া আছে 82 ডিগ্রি 30 মিনিটস ইস্ট, এটা ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইমে লংগিটিউড ধরা হচ্ছে। এইটা এইখানটা এই জায়গায় যে টাইমটা থাকবে সেই টাইমটা গোটা ইন্ডিয়াতে থাকবে। এই যে মার্ক করা আছে লংগিটিউডটা, এটা কি বলা হয়? স্ট্যান্ডার্ড মেরিডিয়ান অফ ইন্ডিয়া। এর পিছন পেজে একটা ডু ইউ নো আছে, একটু দেখে নেবে। লার্জ কান্ট্রিজ উইচ স্ট্রেচ এক্সটেন্সিভলি ফ্রম ইস্ট টু ওয়েস্ট ডু নট হ্যাভ এ সিঙ্গল স্ট্যান্ডার্ড টাইম। বলছে যেগুলো অনেক বড় বড় দেশ আছে যারা ইস্ট থেকে ওয়েস্ট পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে, তাদের কোনো একটা ফিক্সড স্ট্যান্ডার্ড টাইম থাকে না, তাদের আলাদা আলাদা জায়গায় আলাদা আলাদা টাইম থাকে। যেমন the US and the Canada have 7 and 6 time zones respectively. USA তে 7 টাইম জোন আছে, মানে 7টা আলাদা আলাদা টাইম আছে। আর ক্যানাডাতে কত আছে? 6 টাইম জোন। ইন্ডিয়াতে কিন্তু একটাই আছে। মোবাইলে যখন টাইম সেট করবে, কম্পিউটারে টাইম সেট করবে, IST বলে লেখাই থাকি, গ্রিনউইচ, কলকাতা, দিল্লি। Next page, India's neighbors. Padosi. You can see the map. There are 7 countries that share land boundaries with India. Find out names. এই যে দেওয়া আছে পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, চায়না, আফগানিস্তান, এদিকে শ্রীলঙ্কা হবে, ওইদিকে মিয়ানমার আছে, বাংলাদেশ আছে। পরে একটা ম্যাপ দেওয়া আছে, ইন্ডিয়ান স্টেটসে দেওয়া আছে, স্টেটস আর ক্যাপিটাল দেওয়া আছে। Okay, of these countries from figure 7.1, how many of these countries do not have access to any ocean or sea? এই যে ম্যাপটা যদি দেখি আমরা, কোন কোন দেশে কোনো সমুদ্রের সঙ্গে কানেকশন নাই, একটা আমরা দেখতে পাচ্ছি কোনটা? নেপাল আছে, আফগানিস্তান আছে, চায়নাও আছে, চায়না ওই দিকে আছে কিনা মনে পড়ছে না, এদের আছে, চায়না আছে, ভুটান আছে, নেপাল আছে, এদের সি সঙ্গে কোনো কানেকশন নাই। How many of these countries do not have access to any ocean or sea? Across the sea to the south lie our island neighbors. দ্বীপ আছে, আইল্যান্ড কি বলি বাংলায়? দ্বীপ বলি। Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separated from India by the Park Strait. Park Strait হচ্ছে সরু একদম। You can see the map এর 49 পেজে দেখবেন নিচের দিকে ভালো করে দেখলে শ্রীলঙ্কা আর ইন্ডিয়ার মধ্যে যে একটা সরু রাস্তা, লম্বা একটা দাগ প্রণী আছে, সেই দাগের মাঝখানে একটু সামনের দিকে গিয়ে একটা ছোট্ট গ্যাপ আছে, ওটাই বলছে পার্ক স্ট্রেট। এটা নিচের দিকে একটা জমি আছে, মানে মাটি, ওইটা তার মাঝে একটা গ্যাপ আছে, ওটা কি পার্ক স্ট্রেট বলা হয়। নাহলে ওটা জুড়ে দিলেই কিন্তু কারেক্টেড হয়ে যাবে। ওটা দেখে ছোট মনে হচ্ছে, অনেকটা বড়। ওটা হচ্ছে সেই জায়গাটায় যেটা ওই শ্রী হনুমান ওরা পাথর ফেলে ফেলে ওইটা পূর্ণ করে দিয়েছিল, সেই জায়গাটা। এখনো বলে কিনা জলের তলায় এরকম পাথর আছে বা ওইদিকে কিছু ভাসে বলে। Next, physical divisions. India is marked by diversity of physical features such as mountains, plateaus, plains, coast and islands. Standing as sentinels in the north are the lofty snow-capped Himalayas. Sentinels মানে সিপাহী, guards. কারা গার্ডে কাজ করে? Himalayas. Himalaya means the abode of snow. মার্ক করে রাখবে, abode of snow. abode মানে স্বর্গ, কিসের? স্নো, বরফের স্বর্গ। The Himalayan mountains are divided into 3 main parallel ranges. Ranges মানে পাহাড়ের লাইন, যেটা প্যারালালি এমন করে আছে, যেটা প্যারালাল আছে, এক অপরের সঙ্গে প্যারালাল আছে। কি কি আছে? নর্দার্ন মোস্টে আছে গ্রেট হিমালয়া or হিমাদ্রি বলা হয়। The world's highest peaks are located in this range. The highest peak কোন রেঞ্জে আছে? হিমাদ্রি বা গ্রেট হিমালয়া। মিডল হিমালয়া or হিমাচল lies to the south. সাউথ সাইডে আছে মিডল হিমালয়া বা হিমাচল বলা হয়। Many popular hill stations are situated here. তাই যে মিডল হিমালয়া জায়গায় বা হিমাচল বলা হয়, অনেক হিল স্টেশনস আছে। Find out the name of the 5 hill stations. এটা তোমাদের কাজ, খুঁজে রাখবে। কোন সাইডে দেখবে? এটা সাউথ সাইডে। The Shivalik is the southernmost range. আর সাউথ সাইডে কোনটা আছে? শিবালিক, মানে একদম সাউথে কর্নার দিকে শিবালিক। সো 3টে হলো
গ্রেট হিমালয় আর হিমাদ্রি নর্থে, আর সাউথে আছে মিডল হিমালয় বা হিমাচল, আর একদম সাউথে কর্নার দিকে আছে শিবালিক। দ্য নর্দার্ন ইন্ডিয়ান প্লেন্স লাইজ টু দ্য সাউথ অফ দ্য হিমালয়াস। নর্থ সাইডে দক্ষিণ দিকে যে প্লেন জায়গাগুলো আছে সেটা আছে হিমালয়ার সাউথের দিকে। দে আর জেনারেলি লেভেল অ্যান্ড ফ্ল্যাট, এগুলো ফ্ল্যাট আর সমান জায়গা বেশিরভাগ। দিস আর ফাউন্ড বাই দ্য অ্যালুভিয়াল ডিপোজিটস লেড ডাউন বাই দ্য রিভার্স, দ্য ইন্দাস, দ্য গঙ্গা, দ্য ব্রহ্মপুত্র অ্যান্ড দেয়ার ট্রিবিউটারিজ। এই প্লেন জায়গাগুলো কিভাবে তৈরি হয়েছে? এই যে নদীগুলো নাম পড়া হলো, এদের দ্বারা বয়ে বয়ে যে বালি টালি মাটি যেগুলো বয়ে নিয়ে আসতো, জমে 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 এই জায়গাগুলো তৈরি হয়েছে। আর ট্রিবিউটারিজ কাকে বলছে? যখন অনেকগুলো ছোট ছোট নদী বড় নদী থেকে কেটে বেরোয়, একটা বড় নদী থেকে ভেঙে ভেঙে ছোট নদী বেরোয়। These river plains provide fertile land for cultivation. মাটিগুলো খুব ভালো চাষের জন্য। That is the reason for high concentration of population in these areas. সেই জন্য এই কারণেই এই সমস্ত এলাকার পাশে প্রচুর পরিমাণে জনসংখ্যা। In the western part of India lies the great Indian desert. It is a dry, hot and sandy stretch of land. stretch of land মানে যেটা ছড়িয়ে আছে, বালির একদম বালি বালি প্রচুর ছড়িয়ে আছে অনেক দূর এলাকা পর্যন্ত। It has very little vegetation, খুব অল্প গাছপালা আছে। To the south of northern plains lies the peninsular plateau. South side আছে peninsular plateau. It is a triangular in shape, ত্রিকোণ shape এটা। The relief is highly uneven. Relief মানে মাটির জায়গাগুলো, uneven মানে আবাডাবা উঁচু নিচু আছে। This is a region with numerous hill ranges and valleys. এই এলাকাতে প্রচুর অনেক পরিমাণে হিল রেঞ্জেস। মাথায় রাখবে হিলস আর স্মলার দ্যান মাউন্টেন্স, ঠিক আছে? পাহাড় বড় বা পাহাড় ওটা পর্বত বলতে পারি, ইংলিশ পার্থক্য করতে পারি মাউন্টেন আর হিল। অনেকগুলো ভ্যালি আছে, ভ্যালি মানে সমান জায়গা। Aravalli Hills, one of the oldest ranges of the world, border it on the northwest side. তো নর্থ ওয়েস্ট সাইডে Aravalli Hills ranges গুলো আছে। The Vindhyas and the Satpuras are the important ranges. আর এখানকার ভিন্ধ্যাস আর সাতপুরা হচ্ছে দুটো মুখ্য মাউন্টেন রেঞ্জ। The rivers Narmada and Tapi flow through these ranges. এই দুটো নদী এখানে বয়। These are west flowing rivers that drain into the Arabian Sea. West flowing মানে পশ্চিম দিকে এরা যায়, বয়ে বয়ে যাচ্ছে, ওয়েস্ট সাইড দিকে এরা ফ্লো করছে ডাইরেকশনের দিকে। The western Ghats or Sahyadris border the plateau in the west. The ওয়েস্টের দিকে যে জায়গাগুলো সেটা কি বলা হচ্ছে? ওয়েস্টার্ন ঘাটস বা সাহায়াদ্রিজ, হ্যাঁ সাহায়াদ্রিজ। And the eastern Ghats provide the eastern boundary. আর ইস্ট সাইডে পূর্ব দিকে কি আছে? ইস্টার্ন ঘাটস, যে জায়গাটা আছে মাটির জায়গাটা সেটা বলা হচ্ছে ইস্টার্ন ঘাটস। While the western Ghats are almost continuous, ওয়েস্টার্ন যে ঘাটসগুলো আছে কন্টিনিউয়াস মানে টানা একসঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে, কোনো মাঝখানে ভাঙ নেই, কোনো গ্যাপ নেই। The eastern Ghats are broken and uneven. ইস্টার্ন ঘাটসগুলো ভাঙা ভাঙা আছে, আবাডাবা আছে। The plateau, এই যে দেখে নেবে একবার 7.3 ফিগারটা একটু দেখো। ওয়েস্টার্ন ঘাটস কাকে বলছে দেখতে পাচ্ছ? আরেবিয়ান সি দিকে ব্রাউন কালারের দাগ দেওয়া আছে, ওয়েস্টার্ন ঘাটস লেখা আছে। একদম কিনারাগুলো দেখো, ধারগুলো, ধার বা গ্রিন যে এরিয়াটা কোস্টাল এরিয়াস লেখা আছে, এগুলো দেখো মোটামুটি প্লেন আছে, একটু দাগ আছে কিন্তু প্লেন আছে মোটামুটি। আর ইস্ট সাইডে দেখো যেদিকে বে অফ বেঙ্গল আছে, এদিকে মাঝখানে কিন্তু অনেকগুলো কাট আছে, মাঝখানে নদী আছে, ভেতর দিকে ঢুকে আছে, তাই না? কিছু ভেতর দিকে আছে, এটা ইস্টার্ন ঘাটস, এটা অতটা কন্টিনিউয়াস নয়। ঘাট আমরা কি যেমনি বাংলায় পুকুরে ঘাট বলি, এটা হচ্ছে সমুদ্রের ধারে এলাকাগুলো যত, এগুলো ওয়েস্ট সাইডে ওয়েস্টার্ন ঘাটস বলা হচ্ছে, ইস্ট সাইডে ইস্টার্ন ঘাটস। To the west of the western Ghats and the east of the eastern Ghats lie the coastal plains. The western Ghats এর ওয়েস্ট দিকে মানে একদম ধারের দিকে, সমুদ্রের ধারের দিকে হচ্ছে কোস্টাল প্লেন্স, আর ইস্টের দিকেও মানে ঘাটসগুলো আছে একটু ভেতর দিকে এলাকাগুলো, বুঝতে পারলি তো? কেন কোস্টাল এরিয়া হচ্ছে একদম সমুদ্রের ধারে এলাকাগুলো, সমুদ্র ধারা এলাকা পরেই হচ্ছে আমাদের ওয়েস্ট সাইডে ওয়েস্টার্ন ঘাটস, ইস্ট সাইডে ইস্টার্ন ঘাটস, যে আমরা ম্যাপে যেটা দেখলাম ব্রাউন কালারের যে দাগটা দেওয়া আছে। The western coastal plains are very narrow. ওয়েস্টার্ন কোস্টাল প্লেনগুলো অনেক ন্যারো মানে সরু জায়গা। দ্য ইস্টার্ন কোস্টাল প্লেন্স আর মাচ ব্রডার। তো ম্যাপটা যদি আমরা দেখি একটু ভালো করে দেখলে তোমরা ওই যে ওয়েস্টার্ন
ঘাটসে যে দাগটা আছে, দাগতে গ্রিন জায়গাটা যদি দেখবে বেশি গ্যাপটা নেই কম্পারেটিভলি, ওপর দিকে অনেকটা কম গ্যাপ আছে সমুদ্র কোস্ট থেকে, কিন্তু যেটা গালফ অফ খাম্বাট তার রাইট সাইডে দেখবে তোমরা ওদের গ্যাপটা কম, নিচের দিকে একটু বেশি আছে, তবু যদি আমরা ইস্টের দিকে কম্পেয়ার করি ওটা অনেক ভিতরে অনেকটা চওড়া জায়গা আছে কোস্টাল প্লেন্স থেকে, নিচের দিকটা তো অনেক বেশি। There are a number of east flowing rivers. The rivers Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri drain into the Bay of Bengal. এই সমস্ত নদীগুলো গিয়ে কোথায় মিশে? বে অফ বেঙ্গল, বঙ্গীয় মহাসাগর না কি বলা হয় বোধহয় বাংলায়। These rivers have formed fertile deltas at their mouth. তো যখন এরা সমুদ্রের সঙ্গে মিশে ধারে ধারে যে বালিগুলো বা ভালো মাটিগুলো জমা করে সেটাই বলছে ডেল্টা, খুব ভালো ডেল্টা, মানে মাটিটা খুব ভালো তৈরি হয়েছে ওখানে। The Sundarban Delta is formed where the Ganga and Brahmaputra flow into the Bay of Bengal. সুন্দরবন ডেল্টা, এটা সুন্দরবন অনেকজন বেড়াতে যায়, যেটা বেড়াতে যায় ওটা এইভাবেই তৈরি হয়েছে। কোন নদী দিয়ে? কোন কোন নদী? গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্র মিট করে, ফ্লো করে। যে ডেঞ্জার ওয়াটার্স একটু জাস্ট বলা আছে, একটু সুনামি ব্যাপারে পড়ে রাখবে তোমরা। তারপরে কি আছে? Two groups of islands also form part of India. দুটো, টু গ্রুপস অফ আইল্যান্ডস, আইল্যান্ডস একটা না, অনেকগুলো ছোট 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 বড় মিলিয়ে দুটো গ্রুপ আছে। একটা হচ্ছে লক্ষদ্বীপ আইল্যান্ডস আর লোকেটেড ইন দ্য আরেবিয়ান সি, আরেবিয়ান সি আছে লক্ষদ্বীপ আইল্যান্ডস। দিজ আর কোরাল আইল্যান্ডস লোকেটেড অফ দ্য কোস্ট অফ কেরালা, কেরালা থেকে সমুদ্র ধার থেকে দূরে আছে, আর এদিকে কি বলা হয়? কোরাল আইল্যান্ডস। কোরাল আইল্যান্ডস মানে অনেকগুলো যখন ছোট ছোট জীব যেটা সমুদ্রের ভেতর থাকে, ছোট ছোট জীব মরে 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 সব জয়েন হয়ে 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 বড় বড় পাথর টাইপ এরকম তৈরি হয়, জয়েন হয়ে হয়ে দিয়ে এই দ্বীপটা তৈরি হয়েছে, মানে একদিন দুদিনে নয়, বহু বছর লেগেছে। The Andaman and the Nicobar Islands lie to the southeast of the Indian mainland in the Bay of Bengal. Do you know which group of islands were affected by tsunami in 2004? Find out through newspaper reports and by speaking to people how in different ways people face this challenge when tsunami struck the Indian coast. Tsunami is a huge sea wave generated due to an earthquake on the sea floor. এটা আমরা আগেই পড়েছি, সমুদ্রের ভেতরে যদি অনেক জোর ভূমিকম্প আসে তখন সুনামি তৈরি হয়, অনেক বড় বড় ঢেউ তৈরি হয়। আচ্ছা, ওকে, চ্যাপ্টার 8 জিওগ্রাফি, ইন্ডিয়া, ক্লাইমেট, ভেজিটেশন অ্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফ। মানে এখানে আমরা ক্লাইমেটের ব্যাপারে, ভেজিটেশন মানে গাছপালা এবং জীবজন্তু ব্যাপারে পড়বো আমরা। You read in newspapers daily and watch on TV or hear others talking about weather. তাই তো খবরে শুনি, এই তো শুনছিলাম নাকি রবিবার সোমবার বৃষ্টি হবে শুনছিলাম, ঠিক আছে। You must know that weather is about the day to day changes in the atmosphere. মার্ক করে রাখবে, ওয়েদার মানে কি? ডে টু ডে, মানে দৈনিক পরিবর্তন। আজকে কেমন, আজকে ওয়েদার ভালো, কালকে খারাপ, এই কালকে ওয়েদারটা ভালো ছিল বা আজকে ওয়েদারটা ভালো আছে, এরকম কথা বলি আমরা, তাই না? Day to day changes. It includes changes in temperature, rainfall and sunshine. It is আরো এই কটা মেন। টেম্পারেচার কেমন আছে, যেমন গ্রীষ্মকালে একটু একটু ঠান্ডা বৃষ্টি হলেই আজকে ওয়েদারটা একটু কালতে ভালো আছে, গরম কম আছে। We are talking about temperature. আজকে ওয়েদারটা খুব বাজে, এত বৃষ্টি এত বৃষ্টি, তার মানে আমরা রেইনফলের কথা বলছি। তা কোনো একটা জিনিস ধরে আমরা কম্পেয়ার করি ওয়েদারটা। ফর এক্সাম্পল, as such it may be hot or cold, sunny or cloudy, windy or calm. আজকে খুব হাওয়া দিচ্ছে, আজকে ঝোড়ো হাওয়া দিচ্ছে। You must have noticed that when it is hot continuously for several days, you don't need any warm clothing. যখন একদম গরম চলতেই থাকে, যেমন গ্রীষ্মকালে সামার সিজনে আমাদের তখন কোনো সোয়েটার জ্যাকেট লাগে না, কিন্তু এখনকার ওয়েদার কি, কোনো সোয়েটার গরম পড়ে যাচ্ছে তখন আমরা আবার খুলে দিচ্ছি, আবার দেখা গেল রাত্রে দিকে ঠান্ডা লাগছে তখন পরে নিচ্ছি। এখনটা কিন্তু ওয়েদারটা কিন্তু এখন তো সিজন, উইন্টার সিজনই মোটামুটি চলছে এখন। ইন কন্ট্রাস্ট দেয়ার আর ডেজ টুগেদার ইউ ফিল কোল্ড, অনেক দিন থাকে যখন ঠান্ডা ঠান্ডা চলতে থাকে, মানে উইন্টার সিজন, উইদাউট উলেন ক্লোথস ওয়েন ইট ইজ ভেরি উইন্ডি অ্যান্ড চিলি, আর অনেক সময় অনেক হাওয়া ঠান্ডা থাকে। ইউ উড লাইক টু হ্যাভ সামথিং হট টু ইট, তখন গরম গরম কিছু খেতে ইচ্ছা করে। ব্রডলি দ্য মেজর সিজন রিকগনাইজ ইন ইন্ডিয়া আর চারটে মেন ভাগ। কোল্ড ওয়েদার সিজন, উইন্টার, ডিসেম্বর টু ফেব্রুয়ারি, মানে মোটামুটি ফেব্রুয়ারি মাসে অনেকটা দেখতে পাচ্ছ চলে যাচ্ছে।
হট ওয়েদার সিজন সামার মার্চ টু মে, আর সাউথ ওয়েস্ট মনসুন সিজন মানে বর্ষাকাল রেনি জুন টু সেপ্টেম্বর, আর সিজন অফ রিট্রিটিং মনসুন মানে তখন এটা মনসুনগুলো ফিরে যায়, তখন কিছু কিছু বৃষ্টি আরো হয় যেটা বলি রিট্রিটিং মনসুন, অক্টোবরের নভেম্বর দেবে, পুজোর সময় দেবে বৃষ্টি হয় তো, কিন্তু তখন বর্ষাকাল নয়, কিন্তু তখন এই বর্ষা ওইটা মনসুন উইন্ডস দে গেট ব্যাক, সেই সময় হয়, এটা বলা হয় রিট্রিটিং মনসুন। কোল্ড ওয়েদার সিজন অর উইন্টার, ডিউরিং দ্য উইন্টার সিজন দ্য সান রেজ ডু নট ফল ডাইরেক্টলি ইন দ্য রিজন, সোজাসুজি সূর্য আলোটা পড়ে না, একটু ব্যাকা হয়, স্ল্যান্টিং পড়ে, সেই জন্য আমাদের তাপটা কম লাগে। অ্যাজ এ রেজাল্ট দ্য টেম্পারেচার্স আর কোয়াইট লো ইন নর্দার্ন ইন্ডিয়া, নর্থ সাইডে এখন এখানে যা ঠান্ডা আছে, পাঞ্জাব হরিয়ানা ইউপি দিকে আরো ঠান্ডা, প্রচুর ঠান্ডা, ভালোই ঠান্ডা আছে ওখানে, মানে ওখানে। হট ওয়েদার সিজন অর সামার, ইন দ্য হট ওয়েদার সিজন সান রেজ more or less directly fall in this region, সোজাসুজি পড়ে মোটামুটি। টেম্পারেচার becomes very high, hot and dry winds called লু blow during the day, গরম একদম হাওয়া যেটা লু বলি আমরা বয় গ্রীষ্মকালে। লেটস হ্যাভ ফানটা জাস্ট দেখে নেবে, দরকার কিছু নেই, ইম্পর্টেন্ট কিছুই নেই। নেক্সট সাউথ ওয়েস্ট মনসুন সিজন আর রেইনি সিজন যেটা বলি আমরা, দিস সিজন ইজ মার্কড বাই দ্য অনসেট অ্যান্ড অ্যাডভান্স অফ মনসুন। অনসেট অ্যান্ড অ্যাডভান্স মানে এগিয়ে এগিয়ে আসে, তখন বৃষ্টি বর্ষা আমাদের খবরে শুনতে পাই, আর কিছুদিনের মধ্যেই দেশে বর্ষা ঢুকবে, এরকম খবরে বলে, ঠিক বাংলা এইভাবেই বলে, মানে এগিয়ে এগিয়ে আসে বা আরম্ভ হয়। দ্য উইন্ডস ব্লো ফ্রম আরেবিয়ান সি অ্যান্ড বে অফ বেঙ্গল টুয়ার্ডস দ্য ল্যান্ড, দ্য সি থেকে আরেবিয়ান সি বে অফ বেঙ্গল থেকে হাওয়াটা আসে, আর ওখান থেকে যে হাওয়া আসবে তার মধ্যে কি থাকবে, হাওয়ার মধ্যে ময়েশ্চার, কেন এই সমুদ্রের হাওয়াটাই গরম হয়ে ভাপ হয়ে যাবে, সেই গরম ভাবটা হালকা, সেটাই কিন্তু আমাদের মাটির দিকে আসে, ভারতে মাটির দিকে আসে, ওটাই কন্ডেন্স হয়ে দিয়ে বৃষ্টি হয়। The southern parts of India, particularly Tamil Nadu and Andhra Pradesh, receive rainfall in this season. এই সিজনে মোটামুটি সাদার্ন পার্টস মানে সাউথের দিকে যে আছে ভারতে, যেমন তামিলনাড়ু, আন্ধ্রপ্রদেশ, সেই সময় বৃষ্টি হয়। However, the climate is about the climate ব্যাপারে বলছে, is about the average weather condition which have been measured over many years. অনেক বছর ধরে কোনো একটা জায়গায় যখন দেখা গেল কেমন অবস্থা থাকছে, কখন গরম কখন ঠান্ডা, কিরকম কতটা গরম ঠান্ডা থাকছে, তখন ওটাকে আমরা ক্লাইমেট নিই, ধরি ওটাকে। দ্য ক্লাইমেট অফ ইন্ডিয়া হ্যাজ ব্রডলি বিন ডিসক্রাইবড অ্যাজ মনসুন টাইপ। ভারতবর্ষে ক্লাইমেটটা মোটামুটি মেঘলা মেঘলা করছে কিন্তু, তাই না? তাই যে আজকে হতেও পারে, কালকেও না হওয়া কিছু নেই। তা ভারতের ক্লাইমেটটা বলা হচ্ছে মনসুন টাইপ, মানে মোটামুটি বৃষ্টি হতেই থাকে, আর এই বছর দু বছর থেকে তো দেখছি যখন তখন বৃষ্টি হচ্ছে। মনসুন ইজ টেকেন ফ্রম দ্য আরবিক ওয়ার্ড মসিম উইচ মিন সিজনস। আরব দেশের একটা কথা মসিম থেকে মনসুন কথাটা এসছে, আর মসিম মানে সিজনস। ডিউ টু ইন্ডিয়াস লোকেশন ইন দ্য ট্রপিক্যাল রিজন মোস্ট অফ দ্য রেইন ইজ ব্রট বাই দ্য মনসুন উইন্ডস। তা বেশিরভাগই আমাদের বৃষ্টিটা এই মনসুন উইন্ডসরাই নিয়ে আসে। এগ্রিকালচার ইন ইন্ডিয়া ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন রেইনস, আর আমরা জানি চাষবাস বৃষ্টির উপর অনেকটা নির্ভর, তাই না? গুড মনসুনস মিনস অ্যাডিকুয়েট রেইন অ্যান্ড আ বাউন্টিফুল ক্রপ। ভালো মনসুন মানে ভালো বর্ষা, মানে ভালো চাষ, আর বাউন্টিফুল ক্রপ মানে ফসল ভালো হওয়া। এখন দেখবে অনেকগুলো মাঠ ফাঁকা আছে, যদি তোমরা তাকাও, আগে বর্ষাকালে কিন্তু এই সামনে সামনে মাঠগুলো চাষ করেছিল, কেন? জলের অভাব। এখন ক্যানেল কত পাম্প থেকে দেবে, কত সাবমার্সিবল দেবে, তাই না? প্রচুর জল লাগে। আচ্ছা, পাশে একটা কি আছে, হোয়াট উড হ্যাপেন ইফ মনসুনস ওয়ার উইক অর ইভেন ওয়ার্স ফেল টু অকার ইন 1 year। যদি বৃষ্টি খুব খারাপ হয়, অল্প হয়, কি হবে? ক্রপস উইল বি এফেক্টেড, নট এফেক্টেড? এফেক্টেড। দ্য লেভেল অফ ওয়াটার ইন আ ওয়েল, কুয়োর জলের লেভেল কি হবে? কাম আপ না গো ডাউন? গো ডাউন। সামার উইল বি লঙ্গার, গ্রীষ্মকাল বেড়ে যাবে, তাই না? গরমকাল বেশি দিন থাকবে। The climate of a place is affected by its location, altitude, distance from sea and relief. মার্ক করে রাখবে যে কোনো জায়গায় ক্লাইমেটটা কি কি দিয়ে নির্ভর করে, প্রভাবিত হয়। একটা হচ্ছে লোকেশন, কোন জায়গায় তার পজিশন আছে, তারপর অল্টিটিউড মানে কতটা উঁচু জায়গায় আছে, ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য সি সমুদ্র থেকে কতটা দূর, এবং রিলিফ মানে পাহাড় টাহাড় গাছপালা কেমন কি আছে। Therefore we experience regional differences in the climate of India. Regional মানে
আলাদা আলাদা জায়গায় আলাদা আলাদা পার্থক্য। এই যে বলছেন আমাদের এখানে ঠান্ডা আর নর্থ সাইডে ঠান্ডা অনেক তফাৎ, দার্জিলিংয়ে দাও ওখানে তফাৎ, এখন ভালোই ঠান্ডা জায়গার উপরে, কারণ দার্জিলিং তো হাই অল্টিটিউড। জয়সলমের অ্যান্ড বিকানের ইন দ্য ডেজার্ট অফ রাজস্থান আর ভেরি হট, এই জায়গাগুলো খুব গরম ডেজার্টে আছে। while Dras and Kargil in Jammu and Kashmir are freezing cold, একদম জমি দেবে। Coastal places like Mumbai and Kolkata experience moderate climate, কলকাতা মুম্বাই খুব বেশি ঠান্ডা নয়, খুব বেশি গরম নয়। মুম্বাই তো আরো বেশি, কেন মুম্বাই তো সমুদ্র আছে। কলকাতা কেন হচ্ছে গঙ্গা নদীর জন্য, সাগরও আছে, কিন্তু মুম্বাইটা আরো বেশি। ওখানে তো শীতকালে বলতে গেলে সোয়েটার পরেই না সেরকম বলে আমি শুনেছি। They neither too hot nor too cold. Being on the coast, these places are very humid. আর সমুদ্রের ধারের জন্য এটা খুব হিউমিড, মানে ময়েশ্চারটা বেশি থাকে এয়ারে। Mawsynram in Meghalaya receives the world's highest rainfall. Mark করে রাখবে, very important. While in a particular year it might not rain at all in Jaisalmer in Rajasthan. তা মৌসিনরাম জায়গাটা কোথায় আছে? মৌসিনরাম মেঘালয়াতে। সব থেকে বেশি বৃষ্টি এখানে হয় ভারতে, আর সব থেকে কম হচ্ছে জয়সলমের রাজস্থানে, কোনো কোনো সাথে বৃষ্টি হয়ই না। ন্যাচারাল ভেজিটেশন, উই সি আ ভ্যারাইটি অফ প্লান্ট লাইফ ইন আওয়ার সারাউন্ডিংস, তাই না? আশেপাশে অনেক রকম আমরা গাছপালা দেখি। হাউ নাইস ইট ইজ টু প্লে ইন আ ফিল্ড উইথ গ্রিন গ্রাসেস, সবুজ সবুজ ঘাসে নিয়ে খেলাটা কত সুন্দর লাগে, তাই না? There are also small plants called bushes and shrubs like cactus and flowering plants etc. আর অনেকগুলো ছোট ছোট গাছ আছে, বুশেস মানে ঝাড় আছে, শ্রাবস মানে ছোট ছোট গাছগুলো আছে, স্ট্রং গাছগুলো, যেমন লেবু গাছ, ছোট কুল গাছগুলো হয়, ক্যাকটাসে আছে। Besides there are many tall trees, some with many branches and leaves like neem, bamboo, or some which stand with few leaves such as palm. palm মানে তাল গাছ। তা কিছু কিছু গাছ আছে যেগুলো অনেক ডাল থাকে, অনেক পাতা থাকে, আম গাছ, নিম গাছ, কিছু লম্বা যেরকম সব তাল গাছগুলো, তাই না? পাতা তো কমই থাকে। The grasses, shrubs and trees which grow on their own without interference or help from human beings are called natural vegetation. মার্ক করে রাখবে, যে গ্রাস, shrubs, trees যেগুলো আমাদের মানুষের কোনো হেল্প বা সাহায্য ছাড়া, কোনো রকম কোনো কিছু ছাড়াই তারা নিজে নিজেই হয়ে যায়, এটাকে বলি আমরা ন্যাচারাল ভেজিটেশন। Do you wonder how these differ from each other? আর এই গাছগুলো কতটা পার্থক্য? ট্রিজ, শ্রাবস তোমরা পড়েছো ছোট ক্লাসে, হোয়াট আর ট্রিজ, হোয়াট আর শ্রাবস, হোয়াট আর ক্রিপার্স, হোয়াট আর ক্লাইম্বার্স, তাই না? Different types of natural vegetation are dependent on different climatic conditions, among which the amount of rainfall is very important. তা আলাদা আলাদা গাছে জায়গায় গাছপালা আলাদা রকম ক্লাইমেট, বর্ষা উপরে নির্ভর করে, কম বেশি হয়। Due to varied climatic conditions, India has a wide range of natural vegetation. আর ভারতে যেহেতু আলাদা আলাদা জায়গায় আলাদা আলাদা সব ক্লাইমেট কন্ডিশনসগুলো আলাদা আছে, বিভিন্ন রকমের গাছপালা কিন্তু হয়ে থাকে। নেক্সট, why are forests necessary? কেন বন জঙ্গল আমাদের জন্য দরকার? Forests are very useful for us. They perform various functions. Plants release oxygen that we breathe and absorb carbon dioxide. The roots of the plants bind the soil, thus they control soil erosion. Class 4 এ পড়েছিস তোরা, যে রুটস গুলো সয়েল এরোশন জন্য আটকায়। কি করে আটকায়? They hold the soil firmly, মাটিটাকে কামড়ি ধরে রাখে। Forests provide us with timber or furniture. Timber মানে কাঠকে বলি আমরা অ্যাকচুয়ালি, যেটা থেকে ফার্নিচার তৈরি হয়। ফিউল, উড, জ্বালানি। ফডার মানে পশুদের খাবার। মেডিসিনাল প্লান্টস, অনেকগুলো জড়িবুটি গাছগাছালি। অ্যান্ড হার্বস, ল্যাক হচ্ছে আঠাকে বলা হয়। হানি আছে, গাম আছে, অনেক কিছু ইত্যাদি। ফরেস্ট আর দ্য ন্যাচারাল হ্যাবিট্যাট অফ ওয়াইল্ড লাইফ, তাই না? জীবজন্তুর জন্য ন্যাচারাল, যেটা আমরা তৈরি করি না, ওদের ঘর বাড়ি। ন্যাচারাল ভেজিটেশন হ্যাজ বিন destroyed to a large extent because of the reckless cutting of trees. Reckless মানে কি? উইদাউট থিঙ্কিং, ভাবনা চিন্তা না করে ধাই ধাই করে কেটে দেওয়া হচ্ছে, তার জন্য এদের ক্ষতি হচ্ছে। We should plant more trees and protect the existing ones and make people aware
of the importance of trees. আমাদেরকে আরো বেশি গাছ লাগাতে হবে, আর যেগুলো আছে এক্সিস্টিং সেগুলোকে রক্ষা করতে হবে এবং লোকেদের মধ্যে অ্যাওয়ারনেস জাগাতে হবে যে না আমাদেরকে আরো গাছ লাগাতে হবে। We can have special programs like One Mahotsav, নিশ্চয়ই you have learned in science, to involve more people in making our earth green. One Mahotsav হচ্ছে সেই দিনে অনেক গাছ লাগানো হয়, মানে একটা মহোৎসব মানে উৎসব, গাছ লাগানোর উৎসব। এই যে এখানে অনেকগুলো নাম দেওয়া আছে, ট্রি ছবি আছে, কি কি আমরা পাই, তাই না? নেক্সট, ওয়াইল্ড লাইফ। Forests are home to a variety of wildlife. There are thousands of species of animals and a large variety of reptiles, amphibians, mammals, birds, insects and worms which dwell in the forest. Dwell মানে বসবাস করে, থাকে, বসবাস করে বা থাকে। There are অনেক হাজার হাজার প্রজাতি আছে অ্যানিমালস, লার্জ ভ্যারাইটি অফ রেপটাইলস, কুমির টুমির এগুলো যেগুলো, অ্যাম্ফিবিয়ান্স পড়ি যারা মাটিতে জলে দুই জায়গায় থাকতে পারে, ম্যামলস আছে, বার্ডস আছে, ইনসেক্টস অ্যান্ড ওয়ার্মস পোকামাকড় যারা বন জঙ্গলে থাকে। দ্য টাইগার ইজ আওয়ার ন্যাশনাল অ্যানিমাল। এটা ছোট ক্লাস থেকে পড়েছো তোমরা। রাষ্ট্রীয় পশু আর ন্যাশনাল বার্ড কি হচ্ছে? পিকক। It is found in various parts of the country. Gir forest in Gujarat is the home of Asiatic lions. লায়নে অনেকগুলো প্রজাতি আছে। এশিয়াটিক লায়ন্সগুলো কোথায় পাওয়া যায় বেশিরভাগ? গির ফরেস্টে। কোথায় আছে? গুজরাট। এলিফ্যান্টস অ্যান্ড ওয়ান হর্ন রাইনোসেরাসেস রোম ইন দ্য ফরেস্ট অফ আসাম। হাতি কিন্তু আমাদের পশ্চিমবাংলার দিকেও আছে, এই দিকে বেশি আছে নিশ্চয়ই। হাতি আর ওয়ান হর্ন মানে একটা সিংওয়ালা গ্যান্ডা আসামে পাওয়া যায় জঙ্গলে। এলিফ্যান্টস আর অলসো ফাউন্ড ইন কেরালা এন্ড কর্ণাটকা। Camels and wild asses are found in the Great Indian Desert and the Run of Kutch respectively. Camels কোথায়? ইন্ডিয়ান ডেজার্টে, রাজস্থান এই সাইডে। আর ওয়াইল্ড অ্যাসেস মানে বন খাচ্চার, মানে গাধা মতন দেখতে হয় এগুলো, গাধা বা ঘোড়ার মতো বলতে পারি। এগুলো পাওয়া যাচ্ছে কোথায়? রান অফ কচ্ছ। Wild goats, snow leopards, bear etc. are found in the Himalayan region. The snow নামই আছে snow leopard, bear, ভালুক, wild goats এরা হিমালয়ান রিজনে পাওয়া যায়। Beside these, many other animals are found in our country such as monkey, wolf, jackal, nilgai, chital etc. India is equally rich in bird life. ভারতে কিন্তু পাখিদেরও অনেক রকম প্রজাতি আছে। The peacock is our national bird. Other common birds are parrots, pigeons, myna, geese, bulbul and ducks. এগুলো কিছু প্রমুখ মেন। There are several bird sanctuaries which have been created to give birds their natural habitat. Natural sanctuaries মানে একটু ঘেরা থাকে, প্রোটেক্টেড এরিয়া থাকে, যেখানে অনেক রকম পাখি অন্য জানোয়ারও থাকে। These provide the birds protection from hunters. হান্টার্স থেকে রক্ষা পায় এরা। ওখানে ফরেস্ট অফিসার থাকে, অনেকগুলো রাউন্ড দেয়। Can you name 5 birds that are commonly found in your area? আমাদের এরিয়াতে কি বলবো? ক্রো বলতে পারবো, স্প্যারো বলতে পারবো, কিংফিশার দেখা যায় কোনো সময়, হামিং বার্ডসগুলো দেখা যায় এক সময়, হামিং বার্ডস, আরও কিছু কিছু মাইনা, ঠিক আছে, পিজন আছে, তাই তো, ডাব আছে, ঘুঘু আছে, অনেক কটাই আছে। There are several hundreds of species of snakes found in India. 100 থেকে বেশি প্রজাতি আছে সাপের। Cobras and kraits are important among them. Cobra আর kraits এগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, দুটোই পয়জনাস। Due to cutting of forest and hunting, several species of wildlife of India are declining rapidly. তাই এই যে বন জঙ্গল কেটে দেওয়া হচ্ছে আর হান্টিং এর জন্য অনেক রকম প্রজাতি কিন্তু কমে যাচ্ছে। Many species have already been extinct. অনেকগুলো প্রজাতি আগেই এক্সটিংক্ট মানে শেষ হয়ে গেছে, খতম। In order to protect them, many national parks, sanctuaries and biosphere reserves have been set up. তো এদেরকে রক্ষা করার জন্য অনেক ন্যাশনাল পার্কস, স্যাঞ্চুরিজ আর বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভস তৈরি করা হয়েছে। The government has also started Project Tiger and Project Elephant to protect these animals. তা আলাদা জীবজন্তুকে রক্ষা করার জন্য আলাদা প্রজেক্ট আরম্ভ করেছে, যেমন বাঘের জন্য হচ্ছে প্রজেক্ট টাইগার, হাতির জন্য প্রজেক্ট এলিফ্যান্ট। Can you name some wildlife sanctuaries of India
and locate them on map. এটা একটু নেটে গুগলে সার্চ করবে, আরামসে পাবে তোমরা, ঠিক আছে? সার্চ করে লিখবে খাতায়, কিন্তু এটা এক্সট্রা কাজ দিয়ে রাখছি, মনে রাখবে যেন, ওখানে রাখ দিয়ে হোমওয়ার্ক লিখে রাখো। কিছু ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঞ্চুরিজের নাম ইন্ডিয়ার, নাম লিখবে আর কোথায় আছে, লোকেশনটা, লোকেশন মানে অ্যাকচুয়াল জায়গাটা প্লাস কোন স্টেটে আছে। সাপোজ বর্ধমানে আছে, বর্ধমান ওয়েস্ট বেঙ্গল, বুঝতে পারলি তো? আমাদের এখানে ডিয়ার পার্ক আছে, ওটা কিন্তু বায়োস্ফিয়ার বা ন্যাশনাল পার্ক কিছু নয়, ওটা ছোট্ট বড় একটা জু টাইপ বলতে পারি। দ্যাট ইজ ডিয়ার পার্ক আমাদের বর্ধমানে, কিন্তু ওটা ন্যাশনাল পার্ক বা কিছু নয়। কিন্তু এর জাস্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি, জায়গার নামটা প্লাস স্টেটটা লিখবে। ইউ ক্যান অলসো কন্ট্রিবিউট ইন কনজার্ভিং ওয়াইল্ড লাইফ, বলছে আমরাও জীবজন্তু রক্ষার হেল্প করতে পারি। কি করে? You can refuse to buy things made from parts of the bodies of animals, such as their bones, horns, fur, skin and feathers. অনেকগুলো জীবজন্তুদের বডি পার্টস দিয়ে অনেক কিছু তৈরি, বেল্ট পাওয়া যায়, জুতো পাওয়া যায়, স্কিন পাওয়া যায়। যদি আমরা বারণ করি যে আমরা কিনবো না, ওগুলো অনেক দাম হয়, কিন্তু যদি আমরা বলি যে আমরা কিনবো না, তাহলে ওরা বিক্রি হবে না, তাহলে ওরা মারবে না, চুরি করবে না, বুঝতে পারলি তো? মানুষ কিনছে বলেই ওরা মেরে নিয়ে আসছে, বুঝতে পারলি তো? মানুষ যদি কেনাই বন্ধ করে দেয় তাহলে ওরাও বন্ধ করে দেবে। এভরি ইয়ার উই অবজার্ভ ওয়াইল্ড লাইফ উইক ইন দ্য ফার্স্ট উইক অফ অক্টোবর। মার্ক করে রাখবে, ফার্স্ট উইক অফ অক্টোবর হচ্ছে ওয়াইল্ড লাইফ উইক হিসাবে পালন করা হয়, টু ক্রিয়েট অ্যাওয়ারনেস অফ কনজার্ভিং দ্য হ্যাবিট্যাটস অফ দ্য অ্যানিমাল কিংডম। এটা জীবজন্তুর প্রতি সবাইকে, মানুষদেরকে বোঝানোর জন্য এই এক সপ্তাহটা পালন করা হয়। আচ্ছা, নিচে একটা মাইগ্রেটরি বার্ডস এ কিছু দেওয়া আছে। সাম বার্ডস such as pin-tailed duck, curlews, flamingo, osprey and little stint migrate to our country in winter season every year. এই কিছু পাখিরা প্রত্যেক বছর উইন্টার সিজনে আমাদের দিকে আসে, ইন্ডিয়াতে আসে, যেখানে থাকে এরা খুব ঠান্ডা পড়ে। স্মলেস্ট মাইগ্রেটরি বার্ড লিটল স্টিন্ট, ওয়েইং অ্যাজ লো অ্যাজ 15 গ্রাম। সব থেকে ছোট মাইগ্রেটরি বার্ড হচ্ছে স্টিন্ট, লিটল স্টিন্ট। কত গ্রাম ওজন? 15 গ্রাম। 15 গ্রাম খুব কম, কিন্তু অনেক দূর থেকে আসে। ফ্রম আর্কটিক রিজন ট্রাভেল ওভার 8000 কিলোমিটার টু রিচ ইন্ডিয়া। 8000 কিলোমিটার উড়ে এরা আসে ভারতে। মানে ভারতের নর্থ থেকে সাউথ কত হচ্ছে? 3200 কিলোমিটার পড়লাম আমরা। মানে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী হচ্ছে 3200, মানে তার ডাবল থেকেও বেশি ডিস্টেন্স কিন্তু তারা ট্রাভেল করছে।